Hi students, welcome to SS Bhushan's channel. I am Dr. SS Bhushan. Today we shall deal with the chapters that are mentioned in Unit 2 of Semester 2 General English, that is prescribed for the UG students of AP, that is for the students of BA, BSc, BCom. In this Unit 2, we have the poem If by Rudyard Kipling. Next, we have the prose, an inspiring, thought-provoking and a sensational speech by Martin Luther King Jr., that is I Have a Dream. Next comes skimming and scanning. Okay, let us go into the details. Okay students, now let us go into the details of Unit 2, free ebook by Dr. SS Bhushan for the students who joined in 25-26. This is the Semester 2 book, Reading Skills Text plus Students Handbook for BA, BCom, BSc, BBA, Semester 2 students. And you know that my name is Dr. SS Bhushan and this is my YouTube channel, SS Bhushan. You can watch me on YouTube also. Now coming to this, this is the foreword given by Honorable MLA of Srikakulam, that is Shri Gundasankar Garu. Now coming to the details. In Unit 2, you have the poem If by Rudyard Kipling, prose I Have a Dream by Martin Luther King Jr. Next comes skimming and scanning, okay, the reading skills. Now let us go into the details. Unit 2, page number 31. Right, coming to the poetry piece, If by Rudyard Kipling. This is an excellent poem where one can understand how to live in a society and how to prepare for competitive examinations or how to deal with tough situations also. అంటే క్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో కానీ జీవితంలో నువ్వు ఎలా నడుచుకోవాలన్నటువంటి విషయం కానీ లేదా సమాజంలో నువ్వు ఎలా బ్రతకాలన్నటువంటి విషయం కానీ ఇవన్నీ కూడా అనమాట చాలా చక్కగా ఇచ్చినటువంటి పోయం. అంటే ఎప్పుడూ కూడా నువ్వు ఎన్నైనా కళలు కానీ ఆ కళలు అనమాట నిన్ను నీ మీద ఎక్కి స్వారీ చేసేటట్టుగా ఉండకూడదు అన్నటువంటివి. అలానే అందరూ కూడా నిన్ను నిష్ఠూరమాడుతున్న నిందిస్తున్నప్పటికీ కూడాను నీవు నమ్ముకున్నటువంటి సిద్ధాంతాన్ని విస్మరించొద్దు అన్నటువంటి విషయం. పూర్తిగా కూడాను దివాలా తీసావు లేదా అడుగంటిపోయావు అయినప్పటికీ కూడాను మళ్ళీ నేను ఎలా పైకి ఎదగడమా అన్నటువంటి విషయాలు లాంటివన్నీ కూడాను ఒక పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ సంబంధించినటువంటి ఒక పోయం లాంటిది ఇది. దయచేసి ఈ పోయంని చక్కగా చదివిన తర్వాత నా ప్రియమైనటువంటి విద్యార్థులారా చదవండి. నౌ కమింగ్ టు ద గ్లాసరీ, యాజ్ ఐ హ్యావ్ సెడ్, ఇది డిఫికల్ట్ వర్డ్స్కి లేదా ఆ కాంటెక్స్చువల్ యూసేజ్ తగినట్టుగా ఇచ్చినటువంటి ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు మీనింగ్. నౌ దిస్ ఈజ్ ద గ్లాసరీ. కమింగ్ టు దిస్, in a detailed manner everything has been explained here, and also stanza wise explanation also has been given. So in stanza 1 you can find self control and integrity, in stanza 2 you can find balance between dreams and reality, and in stanza 3 you can find courage and perseverance, and in stanza 4 you can find humility and true manhood. Now coming to this summary, as I have told you earlier, I may not be able to give explanation in a pinpointed manner for each and every paragraph or line. Now just let us go into the details. Summary. Rudyard Kipling, a renowned English writer and poet, is known for his vivid storytelling and deep insights into human nature and society. ఈ రుడ్యార్డ్ కిప్లింగ్ అనేటువంటి ఇంగ్లీష్ రైటర్ మరియు కవి, ఈయన చక్కగా వివిడ్ అంటే క్లియర్గా ఒక చక్కగా వివరణాత్మకంగా స్టోరీ టెల్లింగ్లో పట్టు సాధించి ఆయన మానవుని యొక్క స్వభావము మరియు సమాజం గూర్చి బాగా చదివి దాన్ని చక్కగా ఇలా కవితల రూపంలో చెప్పడంలో ఆయన దిట్ట. వన్ ఆఫ్ హిస్ ఫేమస్ పోయమ్స్ ఇఫ్ సర్వ్స్ యాజ్ ఎ గైడ్ టు పర్సనల్ ఇంటిగ్రిటీ, రిసైలియన్స్ అండ్ మెచ్యూరిటీ. తాను రాసినటువంటి అనేక పద్యాల్లో ఇఫ్ అన్నటువంటిది ఒకటి. ఇది ఒక మనిషి ఎలా నడుచుకోవాలి, పర్సనల్ ఇంటిగ్రిటీ, ఒక మనిషి తన వ్యక్తిత్వాన్ని ఎలా నిర్మించుకోవాలి, అలానే ఒక మెచ్యూరిటీ అన్నటువంటిది ఆ మనిషికి ఎలా పరిపక్వత సాధించాలి, అలానే రిసిలియన్స్ అంటే మనం ఏదైనా సరే కష్టాల్లో ఉండేటప్పుడు ఎలా అన్నమాట మనం తిరిగి కోలుకోవాలి, లేదా మనం సహనం కోల్పోకుండా ఎలా ప్రవర్తించాలి, ఇలాంటి ఇత్యాది విషయాలన్నీ కూడా అన్నమాట ఇందులో ఉన్నాయి. ద పోమ్ ఈజ్ స్ట్రక్చర్డ్ యాజ్ అడ్వైస్ ఫ్రమ్ ఏ ఫాదర్ టు హిస్ సన్. తండ్రి కొడుకు ఇచ్చినటువంటి అమూల్యమైనటువంటి ఒక సలహా లేదా సూచన, ఒక మార్గదర్శకత్వం ఈ పోమ్. అవుట్లైనింగ్ ద క్వాలిటీస్ నీడెడ్ టు బికమ్ ఏ కంప్లీట్ అండ్ ఆనరబుల్ పర్సన్. పరిపూర్ణమైనటువంటి మానవుడిగా నువ్వు ఎలా ఉండాలి అన్నటువంటిదే ఇక్కడ ఈ పోయం అనమాట. మనం ఈ పోయం ద్వారా మనం తెలుసుకుంటాం. ద పోమ్ ఎంఫసైజెస్ వర్చ్యూస్ సచ్ యాజ్ పేషెన్స్, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, హ్యూమిలిటీ అండ్ డిటర్మినేషన్.
ఓకే, ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సహనం తెలుసుకుంటాము, ఆత్మవిశ్వాసం తెలుసుకుంటాం, హ్యూమిలిటీ అంటే మనం అణిగిమణిగి ఉండే తత్వం ఎలా ఉండాలి అని, డిటర్మినేషన్ ఒక పట్టుదల అనేటువంటిది ఎలా ఉండాలి. ఇట్ ఎంకరేజెస్ మెయింటైనింగ్ కంపోజర్ ఇన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ అడ్వర్సిటీ, ట్రీటింగ్ ట్రయంఫ్ అండ్ డిజాస్టర్ ఈక్వల్లీ. ఇది ఏమని మనకి ప్రోత్సహిస్తుందంటే, అంటే ఇందులో ఈ పోమ్ ద్వారా ఏమని తెలుస్తుందంటే, మనం కష్టాల్లో అడ్వర్సిటీ అంటే ఏమీ లేనటువంటి రోజులు లేదా కష్టాల్లో మనం ఎలా బ్రతకాలి, ట్రీటింగ్ ట్రయంఫ్ అండ్ డిజాస్టర్ ఈక్వల్లీ అంటే విజయాన్ని అలానే పతనాన్ని రెండు సమానంగా ఎలా మనం రిసీవ్ చేసుకోవాలన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా ఈ పోమ్ ద్వారా తెలుసుకుంటాం. అండ్ స్టేయింగ్ ట్రూ టు వన్స్ ప్రిన్సిపల్స్ డిస్పైట్ ఛాలెంజెస్, సవాళ్ళు ఎదురైనప్పటికీ కూడాను సిద్ధాంతాలని విస్మరించి నడవకుండా, సిద్ధాంతాలకు అనుగుణంగా ఆ సవాళ్ళు ఎదురయ్యేటప్పుడు ఎలా నడవాలని. అలానే కిప్లింగ్ ఆల్సో హైలైట్స్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ డ్రీమింగ్ అండ్ థింకింగ్ వితౌట్ బికమింగ్ ఎన్స్లేవ్డ్ బై ఐదర్ అండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ రిస్కింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ ఏ వర్తీ కాజ్ వితౌట్ రిగ్రెట్. కలలు కనాలి కానీ ఆ కలలు మనల్ని స్వారీ చేయకూడదు అన్నటువంటి విషయాన్ని, ఎన్స్లేవ్డ్ వితౌట్ బికమింగ్ ఎన్స్లేవ్డ్ బై ఐదర్, ఆ ఆలోచనలతో కానీ ఆ కలలతో కానీ మనం పూర్తిగా కూడాను అంటే ఏకీభవించినట్టు అని అన్న కానీ ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే, మనం కళలకు బానిస అయిపోయేటట్టుగా అవి చెప్పేటట్టు మనం ప్రవర్తించడం కాదు. ఆ కళలను సాకారం చేసుకునేటప్పుడు నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి ఆలోచనలకు ముందు వెళ్ళాలి. అండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ రిస్కింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ ఎవర్ ది కాజ్ వితౌట్ రిగ్రెట్. సో కొన్ని సందర్భాలలో మనం అండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ రిస్కింగ్ ఎవ్రీథింగ్, ఒక విలువైనటువంటి పని కోసం మనం ఎంత రిస్క్ చేసినా సరే, ఎన్ని బాధలు అనుభవించినా సరే, మనం అనుకున్నటువంటి సిద్ధాంతాన్ని కట్టుబడి ముందుకెళ్ళడమే మంచిదని చెప్తూ ఆయన, ఇన్ కంక్లూజన్ కిప్లింగ్ ప్రెజెంట్స్ ఏ సెట్ ఆఫ్ మోరల్ గైడ్లైన్స్ ఫర్ అచీవింగ్ పర్సనల్ గ్రేట్నెస్. వ్యక్తిగత ప్రతిష్ట ఒక మనిషికి ఎలా పెరుగుతుంది అన్నటువంటి విషయం ఈ పద్యం ద్వారా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇవి మోరల్ గైడ్లైన్స్. ఇవి ఒక మనిషి ఎలా బ్రతకాలి, సమాజంలో ఎలా బ్రతకకూడదు అన్నటువంటి విషయాలన్నీ కూడా నైతికమైనటువంటి విషయాన్ని నేర్పినటువంటి మంచి పాఠం, ఒక మంచి పద్యం. ద పోమ్ టీచర్స్ పేషెన్స్, కరేజ్, సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్, హ్యూమిలిటీ, బ్యాలెన్స్, పర్సివరెన్స్ అంటే సహనము, ఎండ్యూరెన్స్, పర్సివరెన్స్ అండ్ స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్. ఇట్ సజెస్ట్ దట్ ట్రూ సక్సెస్ ఈజ్ నాట్ వెల్త్ ఆర్ పవర్ బట్ బికమింగ్ ఏ స్ట్రాంగ్, రెస్పాన్సిబుల్ అండ్ మొరలీ అప్రైట్ హ్యూమన్ బీయింగ్. నిజమైనటువంటి విజయం అనేది మనం ఎంత ధనవంతులమా గొప్పవాళ్ళమా అన్నటువంటి దాని మీద ఆధారపడి ఉండదండి. బట్ బికమింగ్ ఏ స్ట్రాంగ్ రెస్పాన్సిబుల్ అండ్ మోరల్లీ, బలమైనటువంటి లేదా బాధ్యతాయుతమైన మరియు నైతికంగా మనం ఎంత తిన్నగా ఉన్నాం అన్నటువంటిది ఇక్కడ ముఖ్యం. ప్రాబబుల్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్స్ ఇవి. వాట్ ఆర్ ద మేజర్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఎంఫసైజ్డ్ ఇన్ ద పోమ్ ఇఫ్. నెక్స్ట్, హౌ డస్ కిప్లింగ్ డిఫైన్ ట్రూ సక్సెస్ అండ్ మ్యాన్హుడ్ ఇన్ ద పోమ్. Explain the use of contrast in if, example triumph and disaster, winning and losing. అంటే గెలుపోటముల గురించి ఎంత చక్కగా ఇందులో చెప్పాడు అన్నటువంటిది కూడాను ఈ పోమ్లో మీరు చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ మెసేజ్ ఆఫ్ ద పోమ్ ఇఫ్ అన్నటువంటిది ఈ క్వశ్చన్స్ ఇలా ఇవ్వచ్చు ఎగ్జామినేషన్. సో దిస్ ఈస్ ద ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆన్సర్ ఫర్ ద 4 క్వశ్చన్స్. ఇన్ ఇఫ్, Rudyard Kipling presents a set of moral instructions that shape an ideal human being. The poem emphasizes virtues such as patience, self-control, courage, honesty, perseverance, and humility. Kipling suggests that true success lies not in wealth or fame, but in maintaining balance during both triumph and disaster, treating them as impostors. He highlights the importance of resilience, rebuilding after loss, risking everything bravely, and enduring hardships without complaint. Through contrasts like winning and losing, love and hate, and confidence and doubt, the poet teaches emotional stability and maturity. The repeated use of if creates a conditional tone, showing that greatness is achieved through disciplined effort. Ultimately, Kipling defines manhood not merely as physical strength, but as moral strength and integrity. చివరికి అనమాట మగతనము అన్నటువంటిది అంటారు. ఏ మ్యాన్హుడ్ అన్నటువంటిది ఎలా అంటే ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్ కాదు, ఆ వ్యక్తి నైతికంగా ఎంత బలవంతుడు, అలానే అతనికి ఎంతపాటి నైతిక ధర్మాలు పాటించే సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి అన్నటువంటి విషయాల్ని బట్టి మనం అంచనా వేయచ్చు ఆ మనిషి ఎంత గట్టివాడని చెప్తున్నారు. ద సెంట్రల్ మెసేజ్ ఆఫ్ ద పోమ్ ఈజ్ దట్ క్యారెక్టర్, డిటర్మినేషన్ అండ్ బ్యాలెన్స్డ్ జడ్జ్మెంట్ మేక్స్ ఏ పర్సన్ ట్రూలీ సక్సెస్ఫుల్ అండ్ కరేజియస్. గుణగణాలు, పట్టుదల, అలానే ఏదైనా విషయంలో అనమాట బ్యాలెన్స్డ్ జడ్జ్మెంట్ అంటే సమతుల్యమైనటువంటి విధంగా మనం అనమాట అక్కడ అది ఆ విషయాన్ని సంగ్రహించి మనం ఎలా అనమాట దాన్ని తీర్పు ఇవ్వగలిగాం. తీర్పు అంటే ఎవరికో తీర్పులని కాదు ఇక్కడ అర్థం, మనల్ని మనం ఎలా దాన్ని అన్వయించుకొని మన జీవితానికి ఉపయోగపడేటట్టుగా తీర్చిదిద్దుకోగలిగాం అన్నటువంటివి తెలుసుకోగలిగితే అదే అనమాట ఒక మనిషి నిజ జీవితంలో మనం సక్సెస్ సాధించినట్టుగానే చెప్పవచ్చు అని చెప్తున్నారండి. సో ఇది తెలుగు సారాంశం, కవితా సారాంశం కూడా ఇక్కడ చక్కగా ఇవ్వడం అనేది
జరిగింది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు యూనిట్ 2 ప్రోజ్. ఐ హ్యావ్ ఎ డ్రీమ్ బై మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్. టెక్స్ట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ఒరిజినల్ టెక్స్ట్. ఇది నిజంగానే ఒక అద్భుతమైనటువంటి పాఠం అనే కంటే ఇది ఏమంటారు వివక్ష, రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ అనండి లేదా బానిసత్వం అనండి, వీటన్నిటి నుంచి కూడాను మనిషి ఎలా విముక్తి పొందాలి, అలానే నాయకత్వం ఎలా వహించాలి అన్నటువంటి విషయాల్లో ఇది ఒక గొప్ప పాఠం. అంటే ఇది గొప్ప పాఠం అనే కంటే అద్భుతమైనటువంటి స్పీచ్. ఆ స్పీచ్ కూడాను ఎలా ఆలోచనలు రేకెత్తించేటట్టుగా ఉన్నది అన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా నిదానంగా ఇది చదువుతూ ఎప్పటి వల్లే చివరిలో ఉన్నటువంటి గ్లాసరీని వినియోగించుకోవాల్సిందిగా విద్యార్థులను నేను కోరుచున్నాను. దయచేసి అనమాట మీరు ఈ గ్లాసరీ ప్రతి పదము నేను అక్కడ వివరంగా అటు తెలుగులోని ఇంగ్లీష్లోని ఇచ్చానండి. దయచేసి విద్యార్థులందరూ కూడా దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ మిగతా వాళ్ళకి షేర్ చేయండి అమ్మా. ప్లీజ్ బీ డోంట్ టూ మచ్ సెల్ఫిష్. అంటే ప్లీజ్ బీ డోంట్, నాకు బాధ అనిపించేది ఎక్కడ అని అంటే చాలామంది ఏంటంటే మనం చదువుకుంటే చాలే, మిగతా వాళ్ళకి ఎందుకు మనం ఇది షేర్ చేయాలనుకుంటారు. సో ప్లీజ్ డోంట్ బీ సెల్ఫిష్. దయచేసి ఈ విషయంలో నేను బాధపడకుండా మీరందరూ కూడా అందరికీ కూడా దీన్ని షేర్ చేయాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. ప్రాబబుల్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్. వాట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ థీమ్ ఆఫ్ ద స్పీచ్ ఐ హ్యావ్ ఎ డ్రీమ్? నెక్స్ట్, how does Martin Luther King Jr. use imagery and repetition in the speech? What historical context influenced the speech? Explain the significance of the dream motive in the speech. How does the speech reflect the principles of equality and justice? What is the impact and legacy of the speech in American history? These are the probable questions for examination. Now integrated answer for the 6 questions. In his historic speech delivered during the march on Washington for jobs and freedom, Martin Luther King Jr. presents a powerful appeal for racial equality, justice and freedom. సో ఈ జాతి వివక్ష అనేది లేకుండా సమానత్వం కోసం, న్యాయం కోసం, స్వేచ్ఛ కోసం ఎలా అనమాట పోరాడుతున్నాం. అందరికీ కూడాను మొదటగా మనం మానవులు, ఆ తర్వాతే ఉద్యోగాలు, హోదాలు లేదా ఇతరత్ర మనకి అలంకారాలు అన్నటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తూ సో ఎంత చక్కగా ఆయన అపీల్ చేస్తున్నాడు చూడండి. ద సెంట్రల్ థీమ్ ఆఫ్ ద స్పీచ్ ఈస్ ద అర్జెంట్ నీడ్ టు ఎండ్ రేషియల్ డిస్క్రిమినేషన్ అండ్ ఫుల్ఫిల్ ద ప్రామిసెస్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఏవైతే మనం అనుకున్నామో, మన ప్రజలకు హామీలు ఇచ్చామో అవి ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి చూడాలి తప్ప రంగును బట్టి, జాతిని బట్టి నిర్దేశించకూడదు. Rooted in the historical context of the civil rights movement, the speech responds to the continued oppression of African Americans nearly a century after emancipation. ఈ పౌర హక్కులకు సంబంధించినటువంటి ఉద్యమాల్లో భాగంగా ఆ కాంటెక్స్ట్లో అనమాట ఈ ఆన్సర్స్ అన్నీ కూడా లేదా ఈ స్పీచ్ అన్నటువంటిది ఉద్భవించింది. ముఖ్యంగా రెస్పాన్స్ టు ద కంటిన్యూడ్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ అమెరికన్స్ నియర్లీ ఆఫ్రికన్ అమెరికన్స్ అంటే ఎవరు? ఆఫ్రికా జాతి లేదా ఆఫ్రికా సంతతికి చెంది అమెరికాలో స్థిరపడినటువంటి వాళ్ళ పట్ల చూపినటువంటి వివక్ష అంటే ఎంతగానో అనమాట. అంతకుముందు అనమాట వీళ్ళ ఉద్ధరణక ఇమాన్సిపేషన్ అంటే ఉద్ధరణ, వీళ్ళని స్వేచ్ఛాజీవులుగా ప్రకటించినప్పటికీ కూడాను అక్కడ స్వేచ్ఛగా మనుషులు లేరు అని చెబుతూ King masterfully employs rhetorical devices such as repetition, especially in the phrase "I have a dream," which reinforces his hopeful vision of a nation where people are judged not by the color of their skin but by the content of their character. సో చర్మము లేదా ఈ బాహ్య స్వరూపాన్ని బట్టి కాదు, గుణగణాల బట్టి ఆ మనిషిని మనం నిర్ధారించాలి అని చెబుతూ హిస్ వివిడ్ ఇమేజరీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ రింగింగ్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ హిల్ అండ్ మౌంటైన్ క్రియేట్స్ అన్ ఇన్స్పైరింగ్ అండ్ ఇమోషనల్ అపీల్. ఇది ఒక భావోద్రేకపూరితమైన మరియు స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి స్పీచ్గా ఇది చెప్పుకోవచ్చు. ఇది ప్రతి మారుమూల కూడా ఇది ప్రతిధ్వనించింది అని చెప్తూ ఇక్కడ అర్థం అది ఫ్రమ్ ఎవ్రీ హిల్ అండ్ మౌంటైన్. By referring to foundational American documents and moral principles, King highlights the contradiction between America's ideals and its social realities. అంటే సిద్ధాంతాలు బాగుంటాయి, ఆదర్శప్రాయమైనటువంటి సిద్ధాంతాలు చెబుతున్నారు కానీ అది సోషల్ రియాలిటీ, అది సామాజిక వాస్తవికతకు వచ్చేటప్పటికి కొన్ని మాత్రం ఆచరణయోగ్యంగా లేవు. అణచివేతలు లేదా ఈ వివక్ష అన్నటువంటిది ఉంది, జాతి వివక్ష అనేది ఉంది. The dream motive symbolizes hope, unity and faith in a better future.
అసలు ఈ ఐ హ్యావ్ ఏ డ్రీమ్లో ఆయన డ్రీమ్ ఏంటి అని అంటే, లేదా ఆయన చెప్పదలుచుకున్నటువంటి ఇతివృత్తం ఏమిటి అని అంటే, ఆయన హోప్ని అంటే మనుషుల్లో అసవహ దృక్పథాన్ని, ఐక్యతని మరియు నమ్మకాన్ని, అంటే ప్రభుత్వాల మీద నవ్వచ్చు, మన జీవన విధానం పైన మనకు నమ్మకం కూడా రావడం, లేదా ముఖ్యంగా బెటర్ ఫ్యూచర్ కోసం. ఇట్స్ నాట్ మియర్లీ ఏ పర్సనల్ ఆస్పిరేషన్ బట్ ఏ కలెక్టివ్ విజన్ ఫర్ నేషనల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఇదేదో వ్యక్తిగతంగా ఉన్నటువంటి అంబిషన్ కాదు, ఆస్పిరేషన్ కాదు, కోరిక కాదు. ఇది కలెక్టివ్ విజన్ ఫర్ నేషనల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. మొత్తం జాతి నిర్మాణానికి సంబంధించి జాతి స్వరూపాన్ని మార్చే ఒక అంశం అని చెబుతూ కింగ్ ఎంఫసైజెస్ నాన్ వైలెన్స్, బ్రదర్హుడ్ అండ్ మ్యూచువల్ రెస్పెక్ట్ యాజ్ ఎసెన్షియల్ వాల్యూస్ ఫర్ అచీవింగ్ జస్టిస్. అహింసా పద్ధతిలో ఇక్కడ సౌభ్రాతృత్వాన్ని పెంపొందించుకొని పరస్పరం మన మనుషుల్ని గౌరవించుకుంటూ ఆ విలువలతో కూడినటువంటి విధంగా మానవులు అందరం కూడా ఒకటే అన్నటువంటి విధంగా వెళ్ళాలి, ఆ విధంగా న్యాయం చేజిక్కించుకోవాలని ఆయన ఉద్బోధిస్తున్నారు. ద స్పీచ్ హ్యాడ్ ఏ ప్రొఫౌండ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ అమెరికన్ హిస్టరీ, స్ట్రెంగ్థనింగ్ ద సివిల్ రైట్స్ మూమెంట్ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ల్యాండ్మార్క్ లెజిస్లేషన్ సచ్ యాజ్ సివిల్ రైట్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1964. సో చివరికి సివిల్ రైట్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1964కి ప్రేరణ లేదా ఈ అమెరికన్ హిస్టరీలోనే ఈ స్పీచ్ అన్నటువంటిది ఒక బలమైన ముద్ర వేసింది. టుడే ఇట్ రిమైన్స్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ స్పీచెస్ ఇన్ మోడర్న్ హిస్టరీ, కంటిన్యూయింగ్ టు ఇన్స్పైర్ మూమెంట్స్ ఫర్ ఈక్వాలిటీ అండ్ హ్యూమన్ రైట్స్ అక్రాస్ ద వరల్డ్. ఎక్కడైనా సరే పౌర హక్కుల గురించి పోరాడాలని అనుకున్నా, ఏవైనా సరే ఉద్యమాలలో అంటే ఏవైనా ఉద్యమాలు తీసేటప్పుడు ఆ ఉద్యమానికి ప్రేరణ ఏంటి అని అంటే ఇలాంటి స్పీచ్లే ప్రేరణ అని ఆయన చెబుతూ వచ్చారండి. ఇది ఎప్పటిలానే తెలుగు అనువాదం చూడండి. అదేవిధంగా దీని తర్వాతనమాట వచ్చేది స్కిమ్మింగ్ అండ్ స్కానింగ్. సో ఇది దేనికి సంబంధించిన స్కిల్ ఇది? ఈ రెండు కూడా స్కిల్స్ ఇవి. రీడింగ్ నాట్ జస్ట్ హెల్ప్స్ ఎ పర్సన్ టు ఇంప్రూవ్ వొకాబులరీ బట్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ బేసిక్ నాలెడ్జ్. అసలు రీడింగ్ అనేటువంటి ఏదో పదకోశాన్ని ప్రయోగించడానికో నేర్చుకోవడానికే కాదు, అది మన బేసిక్ నాలెడ్జ్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. ఎవరు ఏ రంగంలో ఉంటే వాళ్ళ రంగంలో చదువుకోవాలి. హౌవర్ when we have to read and make a research of something from a voluminous material in a limited time, in a limited amount of time, a person either goes for skimming or scanning. ఒక పెద్ద గ్రంథాలు లేదా ఒక పెద్ద గ్రంథం తీసుకున్నావు, తక్కువ సమయం ఉంది, అప్పుడు అందులోంచి నువ్వు ముఖ్యమైనటువంటి విషయాన్ని నువ్వు సంగ్రహించాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తావు? దాని మీద నువ్వు ఒక రీసెర్చ్ చేయాలి. ఇలాంటి ఎన్నో బుక్స్ నువ్వు చదువుతూ ఉండాలి కొత్తగా అనమాట. మరొక నీకంటూ ఒక రీసెర్చ్ పేపర్నో లేదా పుస్తకానో నువ్వు ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ అనుకుంటున్నావు ప్రాజెక్ట్ తయారు చేసి సబ్మిట్ చేయవలసి ఉందనుకోండి, లేదా నీవుగా విజ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవాలి. అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు? యూ హ్యావ్ టు ఐదర్ అడాప్ట్ skimming or scanning. As the two reading skills involves a very quick eye movement over the text, it becomes difficult for the students to distinguish the two, but the difference lies in the purpose itself. సో రెండు ఒకలాగా అనిపించిన చిన్న తేడా ఉందని చెబుతూ ఇలా ఒక కంపారిజన్ ఇచ్చాను చూడండి. సో స్కిమ్మింగ్, ఇట్ ఈస్ ఎ వే ఆఫ్ రీడింగ్ సంథింగ్ ఇన్ ఏ ఫాస్ట్ మేనర్ సో యాజ్ టు గ్రాస్ప్ ద మెయిన్ పాయింట్స్. ఇది చాలా స్పీడ్గా మనం చదువుతూ మెయిన్ పాయింట్స్ని మాత్రమే గ్రాస్ప్ చేస్తాం. స్కానింగ్ మీన్స్ టు లుక్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ క్విక్లీ అట్ ద రిటర్న్ మెటీరియల్ సో యాజ్ టు లొకేట్ సంథింగ్. లొకేటర్ కాదు, లొకేట్ సంథింగ్. అక్కడ ఏదైనా సరే ఉంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కిమ్మింగ్ అంటే ఓవరాల్గా న్యూస్ చదవడం అనుకుందాం, ఒక న్యూస్ పేపర్ తీసుకున్నారు. స్కానింగ్ అంటే ఆ న్యూస్ పేపర్లో మీకు డిఎస్సికి సంబంధించినటువంటి వార్త ఏదో చదవాలనుకున్నారు, అది చదివితే అప్పుడు అది స్కానింగ్. మెథడ్ ఆఫ్ రీడింగ్, హియర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్విక్ ఇన్ స్కిమ్మింగ్, స్కానింగ్ సెలెక్టివ్. ఇక్కడ స్కిమ్మింగ్లో రీడింగ్ అవుట్ ద మ్యాక్సిమం కంటెంట్ ఇన్ మినిమం టైం. ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది? మ్యాక్సిమం కంటెంట్ పడ అన్ని హెడ్డింగ్స్ చదువుకోవాలి. ఉదాహరణ న్యూస్ పేపరే తీసుకోండి. ఫైండింగ్ అవుట్ ద రిక్వైర్డ్ డేటా ఓన్లీ. నువ్వు ఒక డిఎస్సి ఆస్పిరెంట్వి అనుకుందాం, నీకు సంబంధించినటువంటి వార్తలు మాత్రమే అందులో క్షుణ్ణంగా చదవటం. వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఇన్ స్కిమ్మింగ్? టు టేక్ ఎ బర్డ్స్ ఐ వ్యూ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్. విహంగ వీక్షణం అనమాట వేయటం ఇక్కడ. టు స్పాట్ అండ్ కాస్ట్ స్పెసిఫిక్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇక్కడ స్కానింగ్లో. ఓకే, ఫెమిలియారిటీ, ద రీడర్ ఈజ్ నాట్ ఫెమిలియర్ విత్ ద టెక్స్ట్. ఇక్కడ అంతగా ఆ అంశం పైన ఫెమిలియారిటీ లేకపోయినా, సుపరిచితంగా లేకపోయినా చదవటం. ద రీడర్ నోస్ వాట్ హీ ఈజ్ సర్చింగ్ ఫార్. ఇక్కడ అనమాట దేనికోసం వెతుకుతున్న స్కానింగ్ అన్నటువంటిది క్లియర్గా తెలుసు. సో వన్స్ అగైన్ దిస్ ఈజ్ ద డెఫినేషన్ అండ్ యూసేజ్ ఆఫ్ స్కిమ్మింగ్ అండ్ స్కానింగ్. దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇటువంటి ఇవ్వటం అనేది ఇక్కడ జరిగింది. చాలా వివరణాత్మకంగా ఇచ్చాను, దయచేసి అనమాట చూసాక ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఉన్నాయి. ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా ఆన్ యూత్ అని చెప్పి ఇచ్చి నేను ఒక ఇండికేషన్ కూడా ఇచ్చాను. మస్ట్ బి రెడ్, అండర్స్టూడ్ అండ్ ఆన్సర్డ్ ఇన్ 90 seconds. ఇది నువ్వు ఎంత చక్కగా చదువుతావంటే 90 secondsలో అనమాట ఇది నువ్వు చదవాలి, అర్థం చేసుకోవాలి, తిరిగి నువ్వు ఆన్సర్ చేయాలి. ఇది ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఆన్సర్స్కి వెళ్లకుండా ఈ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే ముందు చదవండి, అంటే ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద
Next one, climate change and global responsibility. So this must be read, understood and answered within 120 seconds. These are the 4 questions that follow the passage. Next, coming to the importance of exercise 3, the importance of reading literature, and you have to read, understand and answer within 90 seconds. These are the questions that are given here. Okay, 4 questions. Next, artificial intelligence in education. This passage or this text must be read within 2 minutes, that is 120 seconds. These are the questions that follow. Next, exercise 5, urbanization and its effects. Time 90 seconds only. So within 90 seconds you must be able to read, understand and answer. Next comes to exercise 6, mental health awareness. Within 2 minutes, that is 120 seconds, you have to go through this passage or text. టెక్స్ట్ TXT టెక్స్ట్ అంటే ఏదైనా సరే ఒక ప్యాసేజ్ని లేదా ఇంకో దాన్ని ఇలా మనం టెక్స్ట్ అని అంటాం. సో క్వశ్చన్స్ ఆల్సో ఆర్ గివెన్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు 7, రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ అండ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్, విచ్ మస్ట్ బి రెడ్ విత్ ఇన్ 90 seconds. Read, understood and also must be answered. Next, coming to women in leadership, it must be answered within 120 seconds. Next, coming to exercise 9, digital payment systems. Okay, 90 seconds లోనే చేయాలి. Next, coming to the questions, exercise 10, space exploration and science progress. Okay, scientific progress. This must be answered within 120 seconds. Okay, next, these are the answers. Next, artificial intelligence in education. Okay, artificial intelligence in education. Next one, 15, urbanization. Here after 10, this number must be 11. So the 14 kaadu, it must be 11. Okay, this is 12, urbanization and its effects. Next, mental health awareness. Next, renewable energy future, women in leadership, digital payment. Here only hints are provided. Have you observed one thing, my dear students? For brevity in the message, the same exercises 4 to 10 are repeated and provided in condensed form from 14 to 20, which should be answered in 30 seconds. These are meant to test your speed and accuracy. 14 to 20 ఏమో మీ స్పీడ్ని మీ యాక్యురసీని టెస్ట్ చేయడానికి, ఇక్కడ 30 సెకండ్స్లో మాత్రమే ఇది జస్ట్ ఇదిగోండి, జస్ట్ 3-4 లైన్స్ మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది. దాని ఆన్సర్స్ కూడాను అలానే 3-4 ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. 16th, మెంటల్ హెల్త్ అవేర్నెస్. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ ఫ్యూచర్. నెక్స్ట్, విమెన్ ఇన్ లీడర్షిప్. Next, digital payment systems. Next, space exploration. So this is all about unit 2. Okay, now once again I request to all the students of our Andhra Pradesh to subscribe and also share these links to all of your WhatsApp contacts and also download the app SSB from the Play Store. SSB ఎందుకంటే మీకోసం నేను ₹1,00,000 ఖర్చు పెట్టి యాప్ అనేది తీసుకున్నాను. ఇంకా మరి బుక్స్ అన్నటువంటివి ఏమి మీకు అక్కర్లేదు, అంటే టెక్స్ట్ కానీ గైడ్ కానీ ఇంకా అన్నీ ఇలానే ఫ్రీగానే అన్నీ కూడా మీరు పొందవచ్చు ఫ్రమ్ దిస్ SSB యాప్. ఇది మీ మాస్టర్లకి తెలుసు, లేదంటే ఇదిగో నా నంబర్కి అనమాట మీరు చేసినట్లయితే నేను తప్పకుండా మీకు పంపిస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ SSB.